नमस्कार मु सुप्रिया। इस्राएल अमेरिकार मिलित एयर स्ट्राइक रे ईरान रो सर्वोच्च नेता अयतोल्ला अली खमेनी मृत्यु एक भू राजनैतिक विस्फोरण घटाई एवं 2 दिन हैला लगातार युद्धर भयानक रूप देखुछि विश्व एवं दीर्घ 4 दशंधि धरी इस्लामिक रिपब्लिक ईरान रो मुख्य रहितबा खेमेनी टार्गेट हत्या को देखि विभिन्न प्रकार ताकू समालोचना भी करा जाउछि ता सपक्षरे भी मत आसुछि भारतरू मध्य प्रतिक्रिया आसुछि विभिन्न राज्यरू एवं पूरा विश्व रे एक अजब परिस्थिति सृष्टि होइछि किए को पक्षर अछि ताकू नै स्पष्टता आसु नै एवं भारतर स्थिति कोन भारत कहा पक्षर अछि ताकू नै मध्य अनेक चर्चा आलोचना चलीछि ए समय आमे अधिक आलोचना करबा डॉक्टर मानस बेहेरा बहिर्व्यापार विशेषज्ञ डॉक्टर बेहेरा आपनको स्वागत करूछि आलोचना को 2 दिन तार ठीक पूर्वरू इस्राएल गस्तरू फेरुछंती हेलो प्रधानमंत्री मोदी एवं परवर्ती समय ईरान को एभली स्ट्राइक करा जाउची ईरान रे अमेरिका एवं इस्राएल रो मिलित स्ट्राइक राष्ट्र मुख्यंकर हत्या एवं आहुरी अनेक नेतांकर सामरिक मुख्यंकर हत्या होउची ए संपर्क रे आपनकर मत कोन? ये गोटे अभूतपूर्व परिस्थिति वर्तमान समग्र विश्व रे एक नुआ स्तर को विश्व राजनैतिक व्यवस्था जियो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट बा भू राजनीति ता सहित विश्व अर्थनीति ता सहित आंतर्जातिक जो ग्लोबल ऑर्डर श्रृंखला बा व्यवस्था मोरालिटी मानविकता ये सब उपरे ये जो घटनाटी एक विराट प्रश्नवाची छेड़ा करुछि जे आमे जाउछु कुआडे आज्ञा बिना प्रोवोकेशन रे बिना कोनोसी उत्तेजना रे बिना कोनोसी कारण रे इजराइल आक्रमण करछि प्रथमे तापरे अमेरिका एथरे संपृक्त हेछि इजराइल जो कहूँ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक आम कलु आम आशा करूँ आम पाखे गुइंदा खबर था ईरान आमको आक्रमण कलु ये संपूर्ण मिथ्या ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक टा अमेरिका विरुद्ध एक्चुअली इजराइल करिछि माने ट्रम्प को से ट्रैप करिछि ट्रम्प सेठी रहियाकू बाध्य ये गोटे बड़ प्रश्न उठुछि या पछरे एप्स्टीन फाइल नहीं तो परमाणु शक्ति जो कथा कहउचंती परमाणु बोमा तैयारी करिवो ईरान एटा टोटल मिछ कारण 2005-6 रु ईरान सहित निगोसिएशन चलुछि अमेरिका करूछि प्रथम थर पई देखा दला अतीतर अनेक इतिहास अछि अमेरिकार निगोसिएशन एपट चालुथुव सेपट आक्रमण करिवो एटा अमेरिका साम्राज्यवाद प्रकृति ताकू गोटे उच्चतर सोपान को नैचंती खराब अवस्था को नैचंती डोनाल्ड ट्रम्प एपट निगोसिएशन जेनेवा रे ओमान मध्यस्थिता रे चालुछि एवं निष्पत्ति हला आर सप्ताह रे माने एई सप्ताह रे आलोचना हेथांता पुणी थरे जेनेवा रे एपटरे आक्रमण होउछि जड़े राष्ट्र मुख्य सार्वभौम राष्ट्र मुख्य को खोला खोली दादागिरी करिकी गुंडागिरी करिकी हत्या करा जाउछि इटा केवल तांकू हत्या करा गलानी गोटे वर्ल्ड ऑर्डर विश्व श्रृंखला जोटा गोटे रूल बेस्ड ऑर्डर ताकू ध्वंस कर दिया गला पदाघात अमेरिका ट्रम्प कला एवं नेतान्याहू कले या पछरे कारण कोन जदि आमे देखिबा गोटाए जो प्रमुख कारण होउछि मध्य प्राच्य रे जो तैल अछि तैल को संपूर्ण नियंत्रण को नबाकू चाहूछि अमेरिका इजराइल तार संपूर्ण नियंत्रण मध्य प्राच्य रे चाहूछि अमेरिका वर्तमान अमेरिका इजराइल सरेंडरिंग पोजिशन अछि तार था इटा युद्धटा अमेरिका न इटा इजराइल युद्ध अमेरिका लड़ुछि तो द्वितीय कारण होउछि कुआ जाउछि आलोचना होउछि अंतर्जातिक गणमाध्यम रे विभिन्न जगह रे जरा सफिशिएंट एविडेंस मध्ये रहउछि एप्स्टीन फाइल एप्स्टीन फाइल जोटा मोसाद रे एजेंट भाव रे जॉर्ज जेफरे एक्सप्लेन करिसंती से गोटे चाप ट्रम्प के ऊपर रहउछि जोथपय से आक्रमण करिसंती ए भली उल्लंघन करिकि समस्त अंतर्जातिक आईन तृतीय कारण होउछि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स गोटे हला इजराइल निर्वाचन ए वर्ष हबो शेष आडू सेठी नेतान्याहू खराब अवस्था अछंती तेणु जो उग्र जातीयतावाद बा युद्ध नारे से निर्वाचन बैतरणी पार हवा गोटे रणकौशल करिकी खामिनेई के हत्या करबा तांग पई गोटे बड़ माने साफल्य इटा इजराइल यंग जनरेशन आ ग्रहण करिया को राजी नहंती सेइत पई ये हत्याटा को प्रचार प्रसार करिकी से करिकी ताकू देखेबे एवं जितिया पई चेष्टा करिवे प्लस तांको कोर्ट केस अछि दुर्नीति की नेकी जेतळ आक्रमण करिसें सबले कोर्ट को कहिसें आमे जातीय निरापत्ता
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଛୁ, ହୁଁ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡିତ, ତେଣୁ ଏଟା କେସ୍ ଘୁଞ୍ଚା ଯାଉ। ଆଜ୍ଞା ଆମେରିକାରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେଠି ଟାରିଫ କି ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରିଦେଲା। ହୁଁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି, ନିଯୁକ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଯୋଉ ମାଗା ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇକି ଆସିଲେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଲୋଗାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହୁଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡାଇଭରସନ। ତେଣୁ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ସମ୍ମିଳିତ କାରଣ ଗୁଡିକ ଇଏ ହେଲା ହଠାତ୍ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ଆକଳନ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ପୁରା ତା ଭିତରକୁ ଯିବା, ହଁ ଯେ ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଖାମିନେଇ ମରିଗଲା ପରେ, ତାଙ୍କ ଟପ୍ ଲିଡରସିପ ମରିଗଲା ପରେ ହଁ ବୋଧ ହୁଏ ଇରାନ କୋଲାପ୍ସ କରିଯିବ, ଇରାକ ଭଳିଆ ବା ଲିବିଆ ହୁଁ ଭଳିଆ, ହୁଁ ବା କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା। ଇରାନ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ରେଜିଲିଏଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ହିସାବରେ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟାକ୍ କରେ। ନାଇଁ, ଇରାନ ଗୋଟେ ଫେଲ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି। ଖାମିନେଇ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲିକ ନେତା, ହଁ ସିଏ ମନିଟରିଂ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶାସନଟା ଇରାନ ଷ୍ଟେଟ୍ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ହଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ଲେଜିସ୍ଲେଚର, ଜୁଡିସିଆରି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, ହଁ ମିଲିଟାରୀ। ହଁ ଗୋଟେ ତେଣୁ ଜଣେ ନେତା, 88 ଜଣିଆ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନେଲ ପୁରା ହଁ, ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଜଣେ ନେତା ମରିଗଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରଟା ଗଳି ପଡିବ, ସେମିତି ଭାବିବେ। ୟାଙ୍କର ଆକଳନ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ହଁ ତେଣୁ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ ଅଫ ଲିଡରସିପ ସେମାନେ କରିଦେଲେ। ହୁଁ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି, ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଯିଏ କ୍ଲରିକ ଜଣେ ଧର୍ମଗୁରୁ ହୁଁ ଆଲି ରିଜିଆନି, ଇଏ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିମ କାଉନସିଲ ହେଲା। ହୁଁ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢୁଛନ୍ତି। ହଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିତରେ ବି ତ କିଏ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯିଏକି ଏକ୍ସାକ୍ଟ ସ୍ପଟ ବିଷୟରେ ଖବର ଦେଲା, ଗୁଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସହଜ ହେଲା। କାରଣ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହଉଛି, ସେ ମିଟିଂର ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଖେମେନୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ ପହଞ୍ଚୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇ ପାରୁଛି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ଇରାନ ପାଇଁ, କେବଳ ଗୃହ ଇରାନ ପାଇଁ ଗୃହ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଜନକ। ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏକଥା ହେଇଛି। ହଁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୋସାଦ ସିଆଇଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା, ହୁଁ କୁହାଯାଉଛି ଯିଏ ତାଙ୍କର ସ୍ପେଶିଆଲ ଗାର୍ଡ ବା ସ୍ପେଶିଆଲ ସ୍କ୍ୱାଡକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ଇରାନରେ, ହଁ ଯୋଉଟା ମୋସାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ତାର ହେଡ୍ ହଉଛନ୍ତି ମୋସାଦର ଏଜେଣ୍ଟ। ହୁଁ ତାର ତ ମୋସାଦ ତାଙ୍କୁ ଏଜେଣ୍ଟ କରିକି କିଣିକି ପରିଚାଳିତ କରୁଥିଲା। ଇଏ ତ ଗ୍ରେଟ୍ ଫେଲୁଅର ଇରାନ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଜେନ୍ସିର, ହୁଁ ଏଥିରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହବନି। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇସ୍ୟୁ ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଇସ୍ୟୁ ହଉଛି ତମେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟକୁ କାହିଁ ହତ୍ୟା କରିବ, ତମର ଆମେରିକା ପର୍ପସ କଣ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେତେବେଳେ ଭେନିଜୁଏଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲସ୍ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଆଣିଲେ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅପହରଣ କଲା ଭଳି କରିଲେ, ତାପରେ ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେପ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସେଠି ଆଜ୍ଞା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫେଲୁଅର ଥିଲା। ହଁ ସେଠି ତାଙ୍କର ଗାର୍ଡ ମାନେ ବା ଅତି କ୍ଲୋଜ ନିକଟତର ଲୋକମାନେ ସେ ଇନଫରମେସନ ଦେଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ସଫଳ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାରେ। ଆଜ୍ଞା ସେଠି ତ ସେମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନଥିଲେ ଭେନେଜୁଏଲା ସେନାବାହିନୀ, ହୁଁ ହୁଁ କିନ୍ତୁ ହୁଁ ଏଠି ତ ଇରାନ ସେନାବାହିନୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। ହଁ ତେଣୁ ଇସ୍ୟୁ ସେୟା ନୁହେଁ। ଇସ୍ୟୁ ହଉଛି ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ବା ଖାମିନେଇକି ହତ୍ୟା କରିକି ଚରମ ଅନିଶ୍ଚିତତା, ହୁଁ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାବିଲିଟି, ଅସ୍ଥିରତା ଭିତରକୁ ବିଶ୍ୱକୁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଗୋଟେ ରଣକୌଶଳ ଭାବରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଠେଲି ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ୟାର ଆଚ୍ଛା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ରୁଲ ବେସ୍ଡ ଅର୍ଡର ଟ୍ରମ୍ପ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଆମେରିକା ଚାହୁଁନି। ଏଟା ହୁଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଫାସିବାଦର ଚରିତ୍ର ହୁଁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସେ ଏଇଭଳିଆ ଅପକୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି, ଯୋଉଥିରେ ନୈତିକତା ନାହିଁ ବା ନୀତି ନାହିଁ ବା ଆଇନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କାରଣ ହୁଁ ହୁଁ ଯେତେବେଳେ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରୀ ମରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବମିଂରେ, ଆଜ୍ଞା ୟାଙ୍କର ନୈତିକତା ଟା କୋଉଠି? ୟାଙ୍କର ନୈତିକତା ଏପିଷ୍ଟାଇନ ପାଖରେ, ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିକି। ହୁଁ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ୟାଙ୍କର ଆକଳନ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଇରାନ ନେଇଛି, ତାକୁ ହଁ ଦେଖିବା ସୁଚିନ୍ତିତ ଭାବରେ ନେଇଛି। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମିଜାଇଲ ଛାଡୁଛି ବା ଦୀର୍ଘ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ମିଜାଇଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନାହିଁ। ହୁଁ ସେ ମେନଲି ଯୋଉ 7ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର, ହଁ କତାର, ସାଉଦି ଆରବ, ଏମିରେଟ୍ସ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆଟାକ କରୁଛି, ଯୋଉମାନେ ୟୁଏସ ର ଆମେରିକାର ବେଷ୍ଟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହୁଁ ଯୋଉଠି ସାମରିକ ଘାଟ ଅଛି ତାକୁ ଆଟାକ କରୁଛି। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ତା ବୁର୍ଜ ଖଲିଫାକୁ ଆଟାକ କରିଛି। ସେ ହଁ ତ ଏୟାର ସାମରିକ ଘାଟି ନୁହେଁ। କାରଣ କଣ? ଇଏ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯୋଉମାନେ ଆମେରିକାର ସମର୍ଥକ, ହଁ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି ଠପ୍ ହେଇଯିବ, ସେମାନେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେବେ, ବ୍ଲିଡିଂ ହବ ସେଠି। ଆଚ୍ଛା ତା ଫଳରେ କଣ ହବ? ଆମେରିକା ଉପରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେସର ହବ। ଆଚ୍ଛା କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସେଠୁ ହଁ ୟାଙ୍କର 90% ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏଇ ଯୋଉ 4ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର, ହଁ ସାଉଦି ଆରବ, ୟୁନାଇଟେଡ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ, ହରମୁଜ ଆଜ୍ଞା ହେଇଯିବ। ୟାଙ୍କର ଏୟାର ସ୍ପେସ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ହୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତିନିଟା ଏୟାରପୋର୍ଟ ବନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁବାଇର। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଏଣ୍ଟାୟାର ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟର ଏଇ ଯୋଉ ସମର୍ଥକ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ, ଏଣ୍ଟାୟାର ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ବିଜନେସ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା।
ଏବଂ ଦୁବାଇ ଯୋଉ ଗ୍ଲୋବାଲ ସେଣ୍ଟର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଇମର୍ଜ କରୁଥିଲା, ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହଉଥିଲା ବିଶ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ, ଭାରତରୁ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଏଣ୍ଟାର ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରୁ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ ଏଠି ରହିବେ ବୋଲି ଜାଗା ବାଡି ୟୁରୋପରୁ ଯାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାଡଟା ହେଲା, ଇଏ ମାଡଟା ପରୋକ୍ଷରେ ଆମେରିକା ଉପରେ ପଡିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଇରାନର ସୁଚିନ୍ତିତ ରଣକୌଶଳ, ଯୋଉଥିରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଦିନ ହେଲା ଫୋକସ କରୁଛି ଏଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ କରିବା ପାଇଁ। କଥା ନୁହେଁ, ୟାକୁ ଦେଖୁନି, କାରଣ ପରୋକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ରହୁଛି। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡର ଯୋଉଟା ହବ, ସେଟା ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆଟାକ ହବ। ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଜୋରଦାର ଆଟାକ ହେଇଛି, କାରଣ ସବୁଆଡେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ସାଉଦି ଆରବରୁ କୌଣସି ଖବର ଆସିପାରୁନି, କି ତେଲ ଆବିବରୁ କୌଣସି ଖବର ଆସିପାରୁନି। ଯାହା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେଠିକାର କିଛି ଲୋକ ଯାହା ଖବର ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଥିରୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି, ଇଏ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି 4 ସପ୍ତାହ ଲଢିବ କିଏ? ଆମେରିକା। ଆମେରିକାର ଯେତେ ଜଣ ସୈନ୍ୟ ମରିବେ, ଟ୍ରମ୍ପକୁ ସେଇ ଜୋରଦାର ପରିମାଣର ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ଦେବାକୁ ପଡିବ। 3 ଜଣ ସୈନ୍ୟ ମରିଲେଣି, 5 ଜଣ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ହେଲେଣି। ତେଣୁ ଆହୁରି ଯେତେବେଳେ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ ହବ, ତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଜାହାଜ ଉପରେ ଇରାନ ଆଟାକ କରିଛି। ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି। ଇରାନରେ ଆଟାକ ପଛରେ କଣ ରୁଷ ଆଉ ଚାଇନାର ସମର୍ଥନ ଥିବ, ସପୋର୍ଟ ଥିବ? କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସପୋର୍ଟ, ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଓହ୍ଲଉନାହାନ୍ତି। ଚାଇନାର ରଣକୌଶଳ ଅଲଗା, କାରଣ ଚାଇନା ଦେଖୁଛି ଆମେରିକା ତାର ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟୟ ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦଉ ପେରିଫେରାଲ ୱାରରେ, ଯୋଉଥିରେ ତାର କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। ଆମେରିକାର କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ ଯୁଦ୍ଧରେ, ଲାଭ ହବ ଇସ୍ରାଏଲର। ତେଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଲଢୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏପଷ୍ଟାଇନ ଫାଇଲ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ କାହିଁକି ଡେଇଁ ପଡିଲେ ଏତେ ବଡ ରିସ୍କ ନେଇକି? ତାଙ୍କ ଦେଶର ଯୋଉ ଅର୍ଥନୀତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହବ, ସେଥିରେ ଚାଇନାର ଲାଭ ହବ। କାରଣ ଚାଇନା ଆଉ ଗୋଟେ ରଣକୌଶଳରେ ଅଛି, ସିଏ କ୍ରିଟିକାଲ ମିନେରାଲ ହଉ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହଉ, ତା ଉପରେ ଫୋକସ କରୁଛି। ସମର୍ଥନ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଇରାନ ପାଇଁ ଅଛି। ଆଗରୁ ସିଏ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମିଲିଟାରିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମାନେ ଓହ୍ଲେଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇରାନ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଯେତିକି କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଅଛି, ଇଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଜୋର ଆଟାକ ହବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଅସଲ ଆସିବ, ମାନେ ଯୋଉ ଡିରେକ୍ସନ। ଇଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି, ଏବଂ ଘନ ଘନ ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ହଉଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୁଦ୍ଧର ନୂଆ ଅପଡେଟ ଆସୁଛି। ଯୋଉ ଅସ୍ଥିରତା କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛେ କୌଣସି ଟେରିଟୋରିଆଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ, କାହାର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ, ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ମନମାନିରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କୁହେ, ଯିଏ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମର କଥା କୁହେ, ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ, ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଠିକ ଫେରୁ ଫେରୁ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ଆମେ ବନ୍ଧୁ ଥିଲୁ, ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଦଉଛି, ଏବଂ ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ କହିପାରୁନାହୁଁ ଯେ ଯାହା ହଉଛି ତାହା ନୀତିଗତ ଭାବରେ ଠିକ ନୁହେଁ ବୋଲି। ଏତିକି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତ କମ ସେ କମ ଭାରତ ନେଇପାରନ୍ତା। ଭାରତ କଥା ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିଓ ପଲିଟିକାଲ ସୁଇସାଇଡ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା, ଏହାର ପରିଣାମ ଆମେରିକା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଗିବ। ଆଉ ୟୁନିପୋଲାର ୱାର୍ଲଡ ନାହିଁ, ଆଉ କେହି ଆମେରିକାକୁ ସିରିୟସଲି ନେଉନାହାନ୍ତି, ନେବେ ବି ନାହିଁ। କାରଣ ଏପଟରେ ଆଲୋଚନା କରି ସେପଟରେ ପଛରୁ ଛୁରିକାଘାତ କରିକି ଯୋଉ ହତ୍ୟା କରିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ, ଏବଂ ଯଦି ଇରାନ କୋଲାପ୍ସ କରୁଛି, ଏଟା ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହବ। କାରଣ ଇରାନ ପାଖରେ ୟୁରାନିୟମ ରିଚ୍ ମେଟେରିଆଲ ଅଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରିସ୍କ ଅଛି, ଏତେ ବଡ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଲିବିଆରେ ଦେଖିଲେ, ଇରାକରେ ଦେଖିଲେ, ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଯୋଉଠି ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, କୋଉଠି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଫେରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେରିକା କୋଉଠି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏସି ରୁମରେ ବସିକି ଆମେରିକାର ରଣକୌଶଳ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ସଚିବ ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭାଷଣ ଦେବା ଅଲଗା, ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ନିରୀହ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାଇ ଦେବା ଅଲଗା। ଇଏ ହଉଛି ଆମେରିକା ନାଗରିକ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ସେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଚାଲକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ବୁଝିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଖୋମିନେଇଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭାଜନ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ରେଜା ପେହଲଭିକି ସମର୍ଥନ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୋଉ ଭାରତ କଥା ଆସିଲେ, ଭାରତ ଗୋଟେ ସିରିୟସ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ବ୍ଲଣ୍ଡର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛି। କଡା ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କରିନାହିଁ ଖାମିନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ, ବା ଗୋଟେ ଶୋକବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ। ଏଟା ଦିଟା ଦିଗ ୟାର ଅଛି। ଗୋଟାଏ ଦିଗ ହଉଛି ଗୋଟେ ମୋରାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ,
जो कथा बुद्ध कहते गांधी देश कहते भारत वैदेशिक नीति 1947 पर नेहरू नेतृत्व में जो गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन से मोराल स्टैंडिंग नैतिकता आम आदर्शगत कथा कहते तार ओजन बहुत थिला कारण आम पाखे अस्त्र नथिला संबल नथिला कि गोटे विराट सेनाबाहिनी नथिला से शक्तिशाली सेनाबाहिनी नथिला ता सत्ते इंडिया गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन थिला ये मोराल स्टैंडिंग गोटे जो मोराल स्टैंडिंग रे आमे जड़े राष्ट्र मुख्यंकर हत्या करिया को निंदा करिया को आम पाखे कौन सत्यास नहीं ना भाषा नहीं ना राजनैतिक इच्छा नहीं ये गोटे विराट परिवर्तन भारतीय वैदेशिक नीतिर जो इतिहास रे आपण देखिबे। द्वितीय कथा हला जिओ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देखिए इज्राएल ठू आम जी बेनिफिट पाउचु ईरान ठू ताठू तत्वधिक बेनिफिट पाइचु एवं पाउचु मध्य कारण चबार जो पोर्ट बंदर जो है से सुजोग ईरान आमको देइथिला अमेरिकार कटकणा फल आम तेल आनी पारु आमर से हजार हजार लोक काम करूछंती तेणु सेठी एठी जो माने उत्सव मनाउछंती बा खुशी बनाउछंती से दरकार अनेक भारतीय सेठी अछंती भारतीय छात्र सेठी अछंती रोजगार करी पेट्रोल डॉलर पठाउछंती तेणु आप प्राक्टिकल पूरा स्वार्थ दृष्टि देखिए से फ्रेमवर्क देखिए सेठी ये विराट ब्लंडर है भूल होला बोली आम कहि आम खामेनेई मृत्यु को निंदा करना आम सेठी नेतानी को फोन करके कहवा ठीक अच्छे आम कहले जे मानविकता कथा स्टॉप द वार आप आक्रमण बंद करूँ निगोसिएशन सेटलमेंट रे चलतु एक कथा कहबार आवश्यकता था दुबई की फोन कले ठीक अच्छे दुबई उपर आक्रमण है ईरान को फोन कर कथा आम दुख प्रकाश करुँ खामेनेई मृत्यु होती आलोचना माध्यम समाचार समाधान हो यहाँ भारतर स्टैंड आम रूस यूक्रेन जमी उभय पक्ष को कहले आलोचना माध्यम समस्या समाधान हो से भाई एटी कहबार आवश्यकता था जमी टू नेशन थ्योरी पैलेस्टाइन इज्राएल इश्यू कहले एटी कहबार आवश्यकता था डायलॉग माध्यम हो खाली ह्यूमैनिटी गोटे जनरलाइज स्टेटमेंट देले ये गोटे कंक्रीट फॉरेन पॉलिसी हुए तेणु भारतर जो स्टैंड रहा यही पर्टिकुलरली जो ईरान एवं इज्राएल आक्रमण पक्ष गोटे राष्ट्र मुख्य को हत्या करवा ताकू आउ गोटे सार्वभौम राष्ट्र ताकू यदि निंदा न करेंगे तो ग्लोबल ऑर्डर आमर भूमिका कौन रहिबो मोराल स्टैंडिंग कौन रहिबो आमे इमर्जिंग पावर कौन होबा आमर मोराल राइट कौन रहिबो किछि दिन पूर्वरु पाकिस्तान अफगानिस्तान परिप्रेक्षी तो आमे हमर मत देई परिले जे तो सही जगह आमे एठी काई कहि पारुने नहीं सिलेक्टिव हेले तार किसी प्रभाव रहिबोनी गुरुत्व हरे दबो आमे यदि सिलेक्टिव हे जिबा जोटा हमको सुविधा हबो एठी हमको सुविधा हला बेले लागुनी ना गोटे पावर स्ट्रक्चर आमे सुविधा किसी पाउचंती जे आमे बेसी पाइगले इज्राएल ठू ठीक अछि बहुत पाउचंती इट गोटे जो आइडियोलॉजी रोची आइडियोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड रोची ये डिसाइड करूची एठी पावर स्ट्रक्चर डिसाइड करू नै कारण ईरान सहित आमर खराब संपर्क नहीं अति भल संपर्क अच्छी बंधुत्वपूर्ण संपर्क अच्छी आम अफगान बाटे ईरान होगी कॉरिडोर करने चाहूँगी ईरान भारतर भल बंधु अतीत तेणु ईरान सहित कॉन्फ्लिक्ट कोर्ट है सेठी राष्ट्र मुख्य को हत्या करा जाउची गोटे विश्व व्यवस्था प्रति एटा कुठाराघात आईन व्यवस्था प्रति कुठाराघात जातिसंघ व्यवस्था प्रति कुठाराघात ताकू जेतबेले आमे कहूँ जातिसंघर निरापत्ता परिषदर सदस्य आमर दाबी अच्छी आमे ग्लोबल लीडर हबु सेतेबेले आमर मोराल स्टैंडिंग कौन आमे को पोजिशन नउछ तेणु एटा कोट ना कोटी तुरंत आ डेरी न करिकि भारत को कड़ा भाषा खामेनेई मृत्यु को निंदा करिया दरकार एवं शोकवार्ता ईरान को जणेवा उचित समवेदना जणेवा उचित देखो बंधु राष्ट्र जो विभिन्न राज्य रे जमती जम्मू काश्मीर रे हो किछि नेता मध्ये प्रतिक्रिया देलेनी विभिन्न हैदराबाद रे हो विभिन्न जगह रु आसिलानी रिएक्शन मान आसिलानी जेहेतु सिया संप्रदाय रो कथा मध्ये रहउची से दृष्टिकोण रे भी किछि आसिलानी से दृष्टि रो भारत रे आभ्यंतरण जो गोटे वार्ता दबा कथा से दृष्टि रो कोन रहिबा दरकार सरकारनकर आभिमुख्य बोली आपनकर विचार देखो यहाँ सिया सुन्नी बा मुस्लिम बा नॉन मुस्लिम इश्यू नहीं ये तो नहीं है किंतु मुझे कथा कह गोटे विशृंखला जितेबाला समग्र विश्व रे तैयारी करा होची जानी सुनी की ट्रम्प आ नेतानी को नेतृत्व रे हमर स्टैंड रहबा उचित ता विरुद्ध रे याकु निंदा करिया उचित प्रथम बात द्वितीय कथा ला भारत वर्ष रे जेहेतु अनेक संख्या बहुल संख्या लघु माने अछंती तांकर सेंटिमेंट अछि एवं खामेनेई को प्रति तांको भितरे कॉन्ट्राडिक्शन भी अछि तेणु से दृष्टि भारतर निरापत्ता बा देश भीतर निरापत्ता जड़ित तेणु भारतर सरकार याकू संवेदनशील भाव में नहीं कि कौन इश्यू न हो विशृंखला न हो से संपर्क में मत रखा उचित
ଏବଂ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ଏବଂ ଭାରତର ନାଗରିକ ନିବେଦନ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଏଇ ଇସ୍ୟୁରେ କେହି ଭାବପ୍ରବଣ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ୟାକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ୟାକୁ ନେଇକି କେହି କିଏ ବିରୋଧ କରୁଛି ତାକୁ ଖୁସି ହେବାର ନାହିଁ କି ବା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଠିକ ଅଛି ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ୟାକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଇସ୍ୟୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନ ହଉ ଏବଂ ଏଟା ଡେରି ନ ହଉ ୟାକୁ ବକ୍ତବ୍ୟଟା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସିବା ଉଚିତ ଏବଂ ୟାକୁ ଇସ୍ୟୁ ଯେମିତି ନ ହବ ତାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ହବା ଉଚିତ। ଓକେ ମାନେ ସାର୍ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ତାହା ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାଜନକ। ଆମ ବୈଠକ ହୋଇଛି, ବୈଠକରୁ ଏଇ ନିଷ୍କର୍ଷ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଗାମୀ ସମୟର ଆହ୍ୱାନକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଆମ ଆଖପାଖରେ ଏତେ ଅସ୍ଥିରତା ରହିବ ତାର ପୁରା ପ୍ରଭାବ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ବି ସମାଧାନ ଦେଇନି, ଯୁଦ୍ଧ ଆହୁରି ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଛି। ତ ଏବେ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ଯେ କୋଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ତାର ପୁରା ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭାରତ ଉପରେ ଆହ୍ୱାନକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଭାରତ ପାଖରେ ଅନେକ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି, ଭାରତ ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ଉଚିତ। ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଭୂମିକା ନବାକୁ ଯାଉଛି ବା ନବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ କରେକ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦରକାର। ଆପଣ ସୁବିଧାବାଦୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଲେ ମାନେ ୟାକୁ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ ତାକୁ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ, ସାପ ମରିବ ନାହିଁ କି ବାଡି ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ, ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଦମଦାର ଭୂମିକା ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ବା ବିଶ୍ୱ କୂଟନୀତିରେ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆମେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପୋଲାର ୱାର୍ଲଡ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବହୁପାକ୍ଷିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକପାଖିଆ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଫାସିବାଦୀ ନେତୃତ୍ୱ ନ ରହୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜାତିସଂଘ ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଇନ ବେସିସରେ ବିଶ୍ୱଟା ଚାଲୁ। ତାପରେ ଧାରାଘାତ କରୁଛି ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ହଉ କି ଆମେରିକା ହଉ, ସେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ହଉ କି ଯିଏ ହଉ, ଏଠି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ଦରକାର। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଭାରତ ବର୍ଷର ନୈତିକ ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱ, ନୈତିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ମୋରାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ, ତେଣୁ ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ଗୁଡାକୁ କେବଳ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ, ଦେଶ କେତେ ବେନିଫିଟ ପାଇବ, ଦେଶର କାହା ପ୍ରତି ନିକଟତର ହେଇଛି କାହା ପ୍ରତି ହେଇନାହିଁ, ଏଇ ଫ୍ରେମୱାର୍କରେ ଦେଖାଯାଇନି। ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁନାହିଁ। ଆମେରିକା ତାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ତାର ଦାଦାଗିରି ତାର ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଭୂମିକାକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆହ୍ୱାନ ତ ଅନେକ ଅଛି। ତିନୋଟି ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ଲାସ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ପଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଯୁଦ୍ଧ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଆମର ଯୁଦ୍ଧ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଦାବି ସମାଧାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କଡା ଭାଷାରେ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିପାରିଲେନି ଟ୍ରମ୍ପକୁ। ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ଯଦିଓ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାନେ ଆମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଉଭୟଙ୍କର ଲଢେଇ ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଉତ୍ତେଜନା ଆମ ପାଇଁ ଖରାପ। ତେଣୁ ଆମେ ଇମିଡିଏଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସହିତ ଜିଓ ପଲିଟିକାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ତାକୁ ଦେଖିବା କଥା। ଭୂ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆମର କଣ ଅଛି, ଆମର ଭୂମିକା କଣ, ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ, ସେପଟରେ ଭେନିଜୁଆଲା, ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏପଟରେ କାନାଡା, ଇ ଯେତେ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଫାସିବାଦକୁ ବିରୋଧ ନ କରିବେ, ଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ପେସ୍ ନାହିଁ ୱାର୍ଲଡ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଆଗକୁ ଯିବାର। ତେଣୁ ଭାରତ ଯଦି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନ ନେବ, ଏଇ ଯୋଉ ବିଚାରଧାରା ବା ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଉ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କର ଯୋଉ ଅତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ରାଜନୀତି ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଉଟା ଖରାପ, ଏଣ୍ଟାର ବିଶ୍ୱକୁ ଖରାପ ଆଡକୁ ନଉଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଭଲ ଚାହୁଁଛି ତ ଭଲ କଥା କହିବେ ନା, ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବେ ନା। ତେଣୁ ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଯେ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଅଛି, ସିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆମେ ତାକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନରୁ। ତାଫଳରେ କଣ ହବ? ଆପଣ ଲିମିଟେଡ ରହିଯିବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଭାରତ ଭିତରେ, ଲିମିଟେଡ ରହିଯିବେ ଆଉ କୋଉ ଦେଶ ସାଙ୍ଗରେ। ଗୋଟେ ଯୋଉ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ବିଶ୍ୱ ଭୂମିକା ଆମର ବା ବିଶ୍ୱରେ ଆମକୁ ଲୋକ ଲିଡର କହିବେ, ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ପେସ୍ ଆପଣ କ୍ରିଏଟ କରିପାରିବେନି, ସେ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ପାଇଁ ଆପଣ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ସେଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ଭାରତ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ନୁହେଁ, ଶାନ୍ତିର ପକ୍ଷଧର ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ତାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଶାନ୍ତିର ପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ନ କହିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କହିଲେ, ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ତାର କିଛି ମିନିଂ ନାହିଁ। ଆମର ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ରିଆକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ରିଆକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ। ରିଆକ୍ଟ ନ କରିକି ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଗଲେ ତାର କିଛି ଅର୍ଥ ହୁଏନି ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଳ୍ପରେ ଜାଣିବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ। ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଇରାନ ତାର ପୁରା ବଳ ଲଗେଇଛି। ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଇରାନ ଯାହା କ୍ଷତି ସହିଛି ତାର ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ କୁହନ୍ତୁ, ରକ୍ତମୁଖା ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପୁରା ବଳ ଖଟେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ବଳ ଖଟେଇବା ଭିତରେ ସେମାନେ ଆମେରିକାର ଏୟାର ବେସ୍ କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସାମରିକ ବେସ୍ କୁ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର କଥା ଆସୁଛି, ଅନ୍ୟ ଯୋଉମାନଙ୍କଠୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବା କଥା ଇରାନକୁ, ସେ ସପୋର୍ଟକୁ ସେ ହରଉଛି କି?
अमेरिका को टार्गेट करिया पई इजराइल को टार्गेट करबा को जाईकरी से दृष्टिରୁ भी गोटे समस्या रही पारे कि ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ହଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରଚାର अच्छा ଯେ ଯୋଉମାନେ ଏମାନେ କେହି ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ ଇରାନର ସାଉଦି ଆରବ ହଉ ବା ଅନ୍ୟମାନେ ହଉ हाँ 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 ଏମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ ଆମେରିକା ଉପରେ ପ୍ରେସର କରିଥାନ୍ତେ ଆକ୍ରମଣ ନ କରାଯାଉ ହଁ ନିନ୍ଦା କରିଥାନ୍ତେ ଆମେରିକା ହଁ ଆକ୍ରମଣକୁ ସାଉଦି ଆରବ କାତାର ବା ଓମାନ ତ ହଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତା କରୁଥିଲା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ଯୋଉ ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ନିନ୍ଦା କରିଥାନ୍ତେ ନିନ୍ଦା କଲେ ନାହିଁ ଏମାନେ ଆମେରିକା ସହିତ ହାତ ମିଳେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଇରାନର ଅତି ସୁଚିନ୍ତିତ ରଣକୌଶଳ ସଫଳ ରଣକୌଶଳ ଆଜି 2 ଦିନ ଭିତରେ ଯେ ସେମାନେ ପୁରା ବ୍ଲିଡିଂ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡାକୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଠପ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତେଲ ସପ୍ଲାଏ ବନ୍ଦ ଏୟାର ସ୍ପେସ୍ ବନ୍ଦ ସି ବନ୍ଦ ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେତେ ରକ୍ତାକ୍ତ କ୍ଷେତାକ୍ତ ହେବେ ସିଏ ଆମେରିକା ଉପରେ ସେତେ ପ୍ରେସର କରିବେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କର ନହେଲେ ହଇରାଣ ହବ ତେଣୁ ଆମେରିକା ଯୋଉ କାରଣରୁ ସେ ଏଫଷ୍ଟାଇନ ଫାଇଲ କାରଣରୁ ହଉ କି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ କାରଣରୁ ହଉ କି ତୈଳ ସମ୍ପଦ କାରଣରୁ ଯୋଉ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଆଲିକି ସିଏ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁରୋପିଆନ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆମେରିକା ସପକ୍ଷରେ ଅତି ଡେରିରେ ଆସିଛି ବ୍ରିଟିଶ କହିଛି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ ମୋ ଏୟାରବେସ୍ କୁ ତମ ନେବ ଏବଂ ସିରିଆରେ ତାର ଏୟାରବେସ୍ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି ତେଣୁ ଇଏ ବଡ ୱେଲ୍ କାଲକୁଲେଟେଡ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅତି ଚାଲାକ କରିକି ଇରାନ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଆଟାକ୍ କରିଛି ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆମ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରଚାର ହଉଛି ଯେ ଏମାନେ ଇରାନକୁ କଣ ମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ନା ଅସ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ନା ନିନ୍ଦା କଲେ ନା ଆମେରିକାକୁ ପଦେ କହିଲେ ତେଣୁ ଇରାନର ଏଠି ଲସ୍ ନାହିଁ ଲସ୍ ତାଙ୍କର ହଉଛି ଆମେରିକାର କହିଲା ବେଳେ ବହୁବାର ଏପିଷ୍ଟେନ୍ ଫାଇଲ କଥା ଉଠେଇଲେଣି ଆମର ନିରବତା ବା ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର ନ ହେବା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଫାଇଲ ର ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି କି ନାଇଁ ଭାରତର ତ ଆମେରିକାର ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଯେତେ ଯାଇଛି ୟାକୁ ଆଲୋଚନା ସରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିନାହାନ୍ତି ଏପଷ୍ଟିନ୍ ଫାଇଲ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜକୁମାର ଆନ୍ଦ୍ରିଉ ସିଏ ତାଙ୍କର ପଦ ହରେଇଲେ ତାଙ୍କର ଟାଇଟଲ ହରେଇଲେ ଭାରତରେ ସେଭଳିଆ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା ନାହିଁ ଯଦିଓ ଜଣେ ଶିଳ୍ପପତି ଏବଂ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମିନିଷ୍ଟର ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଭୁଲି ଯାଉଛି ତେଣୁ ସିଏ ପୁରୀ ତେଣୁ ସିଏ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୈତିକତାର ଭାଷଣ ଭାରତବର୍ଷରେ ବହୁତ ମାରୁଛି ତେଣୁ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦଉନାହାନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ତଦନ୍ତ ହଉନି ଏଇ ଯୋଉ ଶିଳ୍ପପତି ୟାଙ୍କର କଣ ଅଛି ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟା ତ ରହିବା ଉଚିତ ନା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ହଉ ବାହାରେ ହଉ ଯାହା ହଉ ବକ୍ତବ୍ୟଟା ରହିବା ଉଚିତ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି ରହିଛି ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏ ପୁରା ପ୍ରକରଣକୁ ବଳ ଦେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଏ ଆଶଙ୍କାଟା ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏଠି ସତ୍ସାହସ କାହାର ନାହିଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବାକୁ ପଡେ ଇରାନକୁ ଇରାନର ଏତେ ବଡ ନେତା ପୁରେ ସେମାନେ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇନାହାନ୍ତି ଚୋକ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ବସିକି ସେମାନେ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲାନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବାକୁ ପଡେ ସେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର ଆମେରିକା ଭଳିଆ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଭଳିଆ ରାଷ୍ଟ୍ର ତାକୁ ସେ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଆସିବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଖାଲି ଆଦର୍ଶଗତ ଭାବରେ କହିଦେଲେ ସେମାନେ ଆସିବେନି ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ଆମେ ଚରିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଖାଲି ଭାରତ କଥା ନୁହେଁ ବା ଆଉ କୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ର କଥା ନୁହେଁ ବା ଇସ୍ରାଏଲ ଆମେରିକା ଇରାନ କଥା ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଷୁଡି ଯିବାର ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖା ହେଇଛି ଭେନିଜୁଆଲା ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ କାନାଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଇଏ ପରେ ତେଣୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ଗତିପଥ କଣ ହବ ଯଦି ଆମେ କହୁଛୁ ବିଶ୍ୱରେ ଆମେ ନେତୃତ୍ୱକାରୀ ଭୂମିକା ନବୁ ସେଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନବା ଉଚିତ ବିଶ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଆମକୁ ଯେ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ ଆମେ 2 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ନିନ୍ଦାଟେ କରିପାରୁନୁ ନା ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛୁ ନା ନିନ୍ଦାଟେ କରିପାରୁଛୁ ଇଏ ବଡ ଅଡୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସିଏ ପୁଣି ଆମର ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବାଣିଜ୍ୟିକ ବନ୍ଧୁ ଅଛି ଏବଂ ସର୍ବପୁରାତନ ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନ୍ୟତମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନସ ସାର୍ ଏ ଯାହା ଅଗ୍ରଗତି ହବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପୁଣି ବି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜି ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତିକ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରବଣ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଭାରତର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଣ ରହିବା ଦରକାର ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି स्वतंत्र आलोचना को यही रखुची नमस्कार।